to the answer sheet. Otherwise, we won't be able to know whose answer is which one. Okay? Whoever has given can sit down. How was the prelims? Easy? How was it? Not easy. Easy. Not easy. Okay. Let's see. Given the answer sheets? Time is up, please. You'll have to stop. Sanu, please collect the papers. Is there anybody left out to give the answer sheets? ആരെങ്കിലും ഇനിയുണ്ടോ? എല്ലാവരും കൊടുത്തോ? ഹാ? ഓൾ ഡൺ? സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നൂടെ. താങ്ക് യു. A very good morning to one and all. Within yourself, each can see your past, present, and future through the divine touch, piercing, regenerating, accepting, energizing, and revolving the whole universe with the spiritual frequency through the gateways of prayer. First of all, we shall start our program with a prayer song. The prayer song is sung by our dear Aimphilians. I invite Ms. Lavanya, Ms. Anu, and Ms. Aditya to the stage for the prayer song. ചന്ദമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരധാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാല കളർക്കരശ്മിയിൽ മീട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാല കളർക്കരശ്മിയിൽ മീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. Thank you, dear Aimphilians. Seek knowledge from cradle to grave. A smile is an universal welcome. Aimphil welcomes you all with a promising smile and a prosperous future. It is our pleasure to have you all with us today, and we cherish your presence. I now invite our Deputy Central Manager, Ms. Vinu Chandran, to deliver the welcome speech. Good morning to one and all.
Today, we, the Lakshya 9, are conducting a seminar on career guidance. It is gratifying to note that this seminar covers a wide area of courses and technologies that is still not aware to our students. I am sure that this seminar will provide a good platform for the students to build up their career. It gives me great pleasure to extend it to you all a very warm welcome on behalf of Lakshya 9. First of all, I would like to welcome our chief guest for this program, Mr. K. Muralidharan MLA, who does not need a formal introduction to all. He is the son of great leader K. Karnagaran sir. Like his father, he contributed his whole life for the people of Kerala. It's my honor to welcome you, sir. Now, I would like to welcome Mr. Rajiv, IRPS, Chairman Railway Recruitment Board. He is son of ONV Kurub sir. He is such a professionally talented person. Beyond that, he is a very good singer, lyricist, and a music composer, and what not. I extended a hearty welcome to you, sir. I would like to welcome Mr. Shantaram, retired IG. He spent his whole life for servicing our country, and he is a real inspiration for all of us. Moreover, he is a good painter too. I offer a warm welcome to you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Ajit Kumar, Deputy Chief Engineer, Air India. He is having his greatest contribution in the field of aviation. I welcome you, sir. Now, I would like to welcome our national head, Ms. Vishwarubini, who is the most energetic person in our institution and always try to transfer her energy onto us. I welcome you, ma'am. Next in the list to welcome is the backbone of our institution, the most beloved and respected Padmaja ma'am. Please accept my welcome, ma'am. Now, I would like to express my sincere welcome to all the participants who came from various schools for our seminar and quiz competition. I welcome you all. Last but not the least, it's time to welcome all our staffs and dear Amphilians who are the heart and soul of our institution. I welcome you. I once again welcome you all with great pleasure and enjoy every aspect of this event. Thank you. Thank you, Ms. Vinu. I now request all the delegates on the dais, Mr. K. Muralidharan MLA, Mr. Rajiv, Mr. Shantaram, Mr. Ajit Kumar, Ms. Rupa ma'am, Padmaja ma'am, and Mr. Mohan Abraham is not here, to kindly come forward for the lighting the lamp ceremony. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would request our chief guest, Mr. K. Muralidharan MLA, to share a few words with us. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാജീവ്, ശ്രീ ശാന്താറാം, ശ്രീ അജിത് കുമാർ, പത്മജ, ഷാനി, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല.
ഞാൻ സത്യത്തിലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മൂഡിലാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മലയാളം തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഏതായാലും എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള യങ് ജനറേഷന് വേണ്ടത്ര മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ റെയിൽവേയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രീ രാജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് നൽകുക. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണോ താല്പര്യം അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, പലർക്കും ഡോക്ടർമാരാകണം, എൻജിനീയർമാരാകണം, അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ള ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ പിന്നെ IT വന്നതോടുകൂടി IT മേഖലയിലും കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണ് എന്നറിയാതെ പല രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോച്ചുകൾ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിണതഫലം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം ജീവൻ വരെ വെടിഞ്ഞ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം എന്താണ്, ആ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അവരെ അനുവദിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചുമതല എന്ന് പറയും. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയുമോ, ഇതിലും രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തേത്, നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ അത്ര സക്സസ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പല മരണ വീടുകളിലും കുട്ടികളുടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളുടെയൊക്കെ മരണ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പലരും സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിന് ഒന്നുകിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലേക്ക് തങ്ങൾ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങളൊരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് തരാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോച്ചിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഗൈഡ് ലൈൻ തരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഭാവി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാനും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, അപ്പോൾ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഓരോ ഫീൽഡിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടെ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. അതുപോലുള്ള അപ്പോൾ യങ് ജനറേഷന് വേണ്ടത്ര മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 2016 നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല വർഷമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചായി സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്. Thank you, sir, for your valuable speech. I thank our chief guest, Mr. K. Muralidharan MLA, for his esteemed presence in our program. In between his busy schedule, sir has spared some time for our program. I thank Mr. K. Muralidharan MLA from the whole team of Lakshya 9. Thank you, sir. Kindly receive a small memento as a token of our happiness. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Mr. V. Rajiv, IRPS Chairman, Railway Recruit Board, to speak some words about career development. വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ,
മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? ഓക്കെ, ശരി. ഞാൻ വളരെ വിശദമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനൊന്നും മുതിരുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് 11 മണിക്ക് മറ്റു സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. മറ്റൊരവസരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വിശദമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും വളരെയധികം എനിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ പറയാനുണ്ട്. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയാൻ അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു പാതയിൽ കൂടിയൊക്കെ പോവുക, എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുക. ചിലർ അതിൽ നല്ല വഴികളിൽ എത്തിച്ചേരും, ചിലർക്ക് വിചാരിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നേടാനായി എന്നൊന്നും കരുതില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മത്സരവും കൂടുതലാണ്. പണ്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മത്സരം ഇന്നുണ്ട്, അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ മുരളീധരൻ തുടങ്ങി വെച്ച വളരെയധികം വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലെ പല കുട്ടികളോടും എന്തായി തീരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൗരവമായ ഒരു ആലോചന അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരാണോ? എത്ര പേരാ? കൈ വെക്കൂ. കുറച്ച് കൈകളെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കൈ വെക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം? ടെൽ മീ. എന്താണ്? കൈ പൊക്കിയ ആളിതാ പറഞ്ഞോളൂ. IAS ആവണം. നല്ല കാര്യം. ശരി, വെരി ഗുഡ്. ഹൗ അബൌട്ട് യു? പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും കൈ പൊക്കിയവരിൽ ആരെങ്കിലും പറയൂ. നോക്കട്ടെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് താല്പര്യം. എന്താണ്? കേട്ടില്ല. ടീച്ചറാവാൻ. നല്ല കാര്യം. ശരി. എനിബഡി ഫ്രം ദ ലേഡീസ് സൈഡ്? ഉറപ്പിച്ചവർ ആരുമില്ല? പറയൂ. പാടൻ? ലീഗൽ ജേർണലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കൂടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും. ഒരു 10% മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അത് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് പ്ലാനാണ്, ഈ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലൈൻ എടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ എന്നെല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അത്ര നേരത്തെ അവരതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ആ പ്ലാനിങ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ ജീവിതത്തിനും കരിയറിനും വേണം. ആ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കുക, പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുക, അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒഴുക്കിലിങ്ങനെ പോകുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയും. ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരും, ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എങ്ങും എത്താതെ പോയി എന്ന് വരാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലാൻ ആസ് ടു വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ബി. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ദെൻ മേക്ക് ആൻ എക്സിക്യൂഷൻ. ആ ഒരു പ്ലാൻ മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു, IAS എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്തത് ഇതാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു കരിയർ വേണം, ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ആ കരിയറിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പ്ലാനിങ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്.
ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നൺ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം ഓരോ വർഷവും പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ന്യൂ ഇയർ ഇപ്പോൾ ആശംസിച്ചു, വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കാനുള്ള അവസരം വന്നു തരും. നമ്മൾ 12 മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകും. അപ്പോഴേക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വർഷം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ബാക്കി കിടക്കുന്നു എന്ന് വരരുത്. സോ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് പരീക്ഷ എഴുതാനാണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതാനാണെങ്കിലും ശരി. ഇപ്പം ഞാൻ ആസ് RRB റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിരവധി പരീക്ഷകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ പല കുട്ടികൾക്കും ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം, ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പലർക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്, മലയാളികളെ എടുക്കുന്നില്ല. മലയാളികളെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, മലയാളികളുടെ ബോധപൂർവ്വം ആരും എടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മത്സരം വളരെ വളരെ കഠിനമാണ് ഇവിടെ. ആ കഠിനമായ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നേറണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി പോരാ, അടുത്ത ആളെക്കാളും നന്നായിരിക്കണം. കമ്പാരിറ്റീവാണ്. മെറിറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഞാൻ 70 മാർക്കിന് എഴുതി 100-ൽ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് പറയും. പക്ഷേ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് 80 മാർക്കിനും 90 മാർക്കിനും എഴുതിയ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ 3ാമതായില്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെറിറ്റ് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവാണ്. നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെറിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മുന്നിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ വരണം. അപ്പോൾ അതിൽ വരാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ എഴുത്ത് പരീക്ഷകളുടെ എല്ലാ തന്നെയും ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏത് എഴുത്ത് പരീക്ഷ നോക്കിക്കോളൂ, എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മെഡിസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് IAS എഴുതുന്ന ഒരാളുടെ ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്, റെയിൽവേ, ബാങ്കുകൾ, ഇവിടെ എത്ര സമയം ആവശ്യമാണോ ആ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയത്തിലായിരിക്കും അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ കാരണം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഒരു കണക്കിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് 60 മിനിറ്റിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 1 മിനിറ്റ് പോലും സമയമില്ല. 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എഴുതുവാനുള്ള സമയപ്രാപ്തി, ആ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അക്കാഡമിക് റാങ്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പോലും ഒരു എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലവാരം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം അവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷെ സമയത്തിന് എഴുതുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് എഴുതി പരിശീലിക്കണം. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് എഴുത്ത് പരീക്ഷ വരുന്നത്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വരുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ കാര്യം ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ റെയിൽവേയിലൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതിനുള്ള എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനുള്ള എപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പഠിക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു +2 ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള മാർഗവും അതിനുള്ള പരിശീലനവും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പകുതിയിലേറെ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിരാശരാവാതിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, വീണ്ടും എഴുതുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതെന്ന് ആലോചിക്കുക. അതിന് ആ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമതും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. പിന്നീട് അത് ഒരിക്കലും ആ നിരാശ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴി പൊട്ടിപ്പോവും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ഓൺ. ഇപ്പം നമുക്കത് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അതിന് വിട്ടേക്കുക, വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് പോവുക. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലാൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞ പലരും, ഇപ്പോൾ IAS എന്നും ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ B ആൻഡ് പ്ലാൻ C ആൻഡ് പ്ലാൻ D വേണം. പ്ലാൻ A മാത്രം പോരാ. യു ഷുഡ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലാൻസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് മറ്റൊരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം. അത് അപ്പോഴല്ല നോക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ തന്നെ. സപ്പോസ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. 2 3 വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണും. അങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ ഈ ഒരു സ്കൂൾ, ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷവും ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിജയത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I thank Mr. Rajiv, IRPS, for sharing a few words about the career development and spending his valuable time with us. Sir, I would request Mr. Rajiv to receive a small memento as a token of happiness from the Lakshya team. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would request Mr. Shantaram, retired IG, to share a few words about the career in civil service. Dear friends, I consider it as a great privilege to share my thoughts with you. I know there are many young people with a lot of aspirations, hopes, and expectations. I'm sure that this ASHRAE, what is that? Your organization? Lakshya 9 will help you. You must understand the personal relationship, family bond. On one occasion, a candidate who came for the interview, he had a very brilliant performance in his academic level, top ranker. The chairman asked him, "Have you got any scholarship?" He said, "No, sir." Then who is your father is meeting your expenditure? "No, sir. He is no more." Then who is meeting your expenditure? "My mother." What is she doing? She is cleaning clothes. And the money she had earned through the cleaning, she was educating her son. Then he asked another question. "Have you ever noticed her fingers?" He said, "No, sir." "Have you ever helped in washing her clothes?" "No, sir, she is more faster than me." "Now you do one thing, you go home, just do what I say, go to your mother, take her fingers, examine it, and then come to me tomorrow." He went home, he went to his mother, he saw that the fingers are, bruised, and he washed her fingers. There was some pain. Then only he understood how much hard she had worked for his progress. He came next day, and the chairman asked, "What did you learn?" He said 3 things. "I know what is appreciation without my mother. There will be no success for me today. Second, I knew hard work together with my mother. Then only I can realize how difficult and tough to get something. I knew the importance and value of family relationship." The chairman said, "I want only such person to be recruited to the organization. That you youngsters should develop this kind of quality and character." Now the trend is not IQ based. IQ is intelligence coefficient. Now it is emotional coefficient. Time is running fast. You have to move the time. You should be efficient. You should be able to manage situations, that is crisis management. Then problem solving. There are multinational companies coming like anything. You have ample opportunities, not only civil services. The civil services only 2% of the national, I don't think even 2%. But major volume is taken by the private organizations. Whereas Mr. Rajivan said, competition is very important.
You have to be very true to yourself. I will tell you one story and then complete it. One fellow was hanging from a tree. Parvati and Parameshwaran were watching this fellow hanging from the tree. Parvati said to Parameshwaran, "Why don't you help him? Otherwise he will fall and die." Lord Parameshwaran said, "Okay, but you should call me for my help." If he says, "Ayyo," then he is gone. If he says, "Parameshwara, kapathu," Parvati agreed. But this fellow shouted, "Ayyo!" He went down. So time and tide never wait for anyone. Make use of this opportunity. It is this Lakshya is your Lakshya. It will definitely go in a long way to help you to grow from growth to development, happiness and prosperity. I wish you all a happy new year. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Mr. Ajit Kumar, Deputy Chief Engineer with Air India, to share a few words about career opportunities in aviation industry. Good morning to all of you.